ओम शांति 19 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे निजर स्वधर्म को भूलिबा ही सबुठारु बड़ भूल। एबे तुमको निर्भूल हेबाको पड़िबो। निज घर एवं राज्य को मने पकाइबाको हेबो। निजर स्वधर्म को भूलिबा ही सबुठारु बड़ भूल। एबे तुमको निर्भूल हेबाको पड़िबो। निज घर एवं राज्य को मने पकाइबाको हेबो। प्रश्न, तुम पिला मानकर केउ अवस्था ही समयर समीपतार चिन्ह? तुम पिला मानकर केउ अवस्था ही समयर समीपतार चिन्ह? उत्तर, तुमे पिला माने जेतेबेले जोगर यात्रारे मस्त रहिबो। बुद्धिर भटकिबा बंद होई गले बाणी रे जोगर शक्ति आसीजिबो। अपार खुशी रे रहिबो। घड़ी घड़ी निजर सत्ययुगी दुनियार दृश्य सम्मुखरे देखाजिबो। तेबे जानिबो समय निकटवर्ती होई गलानी। विनाश हेबा पई समय लागिबो नाही। एथिपाई निजर जोगर चार्ट को बढ़ाइबाको हेबो। गीत तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। आत्मिक पिला माने एही गीतर अर्थ को बुझिथिबे। एबे बेहद्र पितांकु तो पाईगल। बेहद्र पितांक ठारु स्वर्गर संपत्ति मिलुछि। जेउ संपत्ति को केही भी छड़ेई नहीं परिबे नाही। रावण राज्य आरंभ हेले संपत्तिर निशा चली जाई थाए। एहा मध्य ड्रामा रे पाठ निर्धारित। पिला मानक ठारे सृष्टि नाटकर मध्य ज्ञान रहिछि। एही चक्र किपरि घूरी थाए एहाकु नाटक कहि परिबा, ड्रामा मध्य कहि परिबा। पिला माने जानु थांती जे सर्वदा बाबा आसी सृष्टि चक्रर ज्ञान बुझाई थांती। जेउ माने ब्राह्मण कुलर होइथिबे सेही मानकु ही बुझाई थांती। बाबा कहउछंती पिला माने तुमे निजर जन्म को जानि नाहो, मु तुमको बुझाउछि। ज्ञान रे आसीबा पूर्वरु तुमे शुणिथिल 84 लक्ष जन्म नेबा परे एही गोटिए जन्म मनुष्य जन्म मिली थाए। किंतु एहा एपरि नुही। एबे तुमे सबु आत्मा माने क्रमानुसारे आसुछ ओ जाउछ। बुद्धि रे आसीछि जे प्रथमे प्रथमे आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर पूज्य थिलु। परे आमे ही पूजारी होइछु। निजे ही पूज्य निजे ही पूजारी एहार मध्य गायन रहिछि। एकथा सुनी मनुष्य भगवान को पाई भाबी थांती जे निजे ही पूज्य निजे ही पूजारी हेउछंती। कहंती आपणकर ही एहा सबु रूप। अनेक मत मतांतर रहिछि ना। तुमे एबे श्रीमत आधार रे चालुछ। तुमे बुझुछ जे आमे स्टूडेंट पूर्वे तो किछि जानि नथिलु। पुणी पाठ पढ़ी उच्च परीक्षा रे पास करिजिबो। से विद्यार्थी मध्य प्रथमे किछि जानि नथांती। परे परीक्षा रे पास करी करी जानि थांती जे एबे मु बारिस्टरी पास कली। तुमे मध्य एबे जानुछ जे आमे पाठ पढ़ी मनुष्यरु देवता हेउछु, अर्थात विश्वर मालिक हेउछु। सेठारे तो एक धर्म एक राज्य। तुमर राज्य केही छड़ेई नहीं परिबे नाही। सेठारे तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब किछि प्राप्त हेबो। गीतरे मध्य शुणिछ ना। वास्तव रे एही गीत तो तुमे तैयारी करि नाह। अनायस ड्रामा अनुसार एही समय पाई एहा तैयारी होइछि। मनुष्य मानक द्वारा तैयारी होइथिबा गीतर अर्थ बाबा बसी बुझाउछंती। एबे तुमे एठारे शांति रे बसी बाबांक ठारु संपत्ति नेउछ, जहा केही छड़ेई नहीं परिबे नाही। अधा कल्प सुखर संपत्ति रही थाए। बाबा बुझाउछंती जे मधुर संतानगण अधा कल्परु भी अधिक तुमे सुख भोग करुछ। पुणी रावण राज्य आरंभ होई थाए। मंदिर भी एभली रहिछि जेउठारे चित्र देखाई थांती। देवता माने बाम मार्ग रे किपरि जाई थांती। देवतांकर सही ड्रेस ही रहिछि। ड्रेस परे बदली थाए। प्रत्येक राजांकर निज निजर ड्रेस, मुकुट आदि सब अलग अलग होई थाए। एबे पिला माने जानिछंती जे आमे शिव बाबांक ठारू ब्रह्मांक द्वारा संपत्ति नेउछु।
ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଚ୍ଚେ ବଚ୍ଚେ ହିଁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ, ଶୁଣିଛ ତ ଆତ୍ମା ନା, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରର ନାମର ନିଶା ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କହିଦିଅନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା, ଏବେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେହି ଦେବତା ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଆସିବୁ। 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ବି ଦରକାର ନା। ସମସ୍ତେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏକାଠି ଆସିବେ? ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ କେଉଁ ଧର୍ମ କିପରି ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଇତିହାସ ପୁରୁଣା ପୁଣି ନୂଆ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଆସିଥାଏ। ଏଠାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ହିଁ ନାଟକ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା 4 ଧର୍ମ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଅଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ନା କେବେ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖଧାମର ଏବଂ ନିଜ ଘରର ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରଥରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ନା କେବଳ ରାସ୍ତା ବତାଇଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଉଛ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ହେବ, ଏହିସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ ମଧ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆସିଯିବେ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏହାର ଆୟୁ କେତେ ଅଟେ। ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବେ। ସେମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ଏହା ବି ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ତୁମେ ବି ହେଉଛ ଭିକାରୀ ନା। ଭିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ପ୍ରଧାନ ଭାବନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମର ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ପୁଣି ନିଜର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସଦ୍ଗତିଦାତା ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ। ଯେଉଁ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ଆସି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ବାକି ଦେବୀ ଦେବତା ଯାହାକି ମୂଳ ତାହା ନାହିଁ ବରଗଛର ଉଦାହରଣ। ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ହେଉଛୁ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ହିଁ ଆସୁଛ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବ। ନାରାୟଣ ରହିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିବ ନା। ଏକୁଟିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ବସିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଲଗା କଥା କିଛି ଅଛି କି? ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି କେବେ ନାରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ପୁଣି କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମାୟାର ସଂଶୟ ଆସିଲେ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ପହଁରିବା ଶିଖିଲା ବେଳେ ତ ପ୍ରଥମେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରେ ଶିଖି ପକାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଶଙ୍କା ବହୁତ ଆସିଥାଏ। ପହଁରାଳି ତ ବହୁତ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ତୁମର ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ସେ ପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହଁ ତ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ନୌକା ପାର ହେବ, ତୁମେ ସେ ପାରିକୁ ଚାଲିଯିବ। ପହଁରାଳି କେହି କେହି ବହୁତ ନିପୁଣ ଥାଆନ୍ତି, କେହି କମ୍। ଏଠାରେ ବି ଏହିଭଳି ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଟ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଯୋଗର ଚାଟ୍କୁ ଇଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବା ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାରା ଦିନରେ 5 ଘଣ୍ଟା ୟାଦ୍ରେ ରହିଲୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ହୋଇଛି। କିଏ ତ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେତିକି ସମୟ ତ ଚାଟ୍ ଠିକ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବସିକରି ଶୁଣୁଥିଲେ ବି ବୁଦ୍ଧି ବାହାରକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ପୁରା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକମାନେ କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣାଇଲି? ଯଦି ଦେଖନ୍ତି କେହି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବି ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଆଡ଼େ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛି। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବି କେହି କେହି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ପୁରା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ବାବା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ନୂଆକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଖରାପ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯିଏ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ଏଠାରେ ବସି ଥାଉ ଥାଉ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଏବେ ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲାଣି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି ହୋଇଯିବ। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଜର ମହଲ ଦେଖିବ। ଯାହା କିଛି ଶିଖାଇବାକୁ ଥିବ, କରିବାକୁ ଥିବ, ତାହାର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସମୟକୁ ତ ଦେଖୁଛ କିପରି କିପରି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିବ କିପରି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ପାଉଁଶ ହୋଇ ମିଶିଯିବେ। ବମ୍ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଏହା ସବୁ ଖତମ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏବେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ମସ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ସେଭଳି ଧାର ହୋଇଯିବ ଯେପରିକି କାହାକୁ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ତୀର ଲାଗିଯିବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆଦିଙ୍କୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ବାଣ ମାରିଥିଲ, ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବେ। ଏମାନେ ତ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ଚେହେରା କେବେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେହି ଚେହେରା ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚେହେରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ଏଭଳି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ତ ଚେହେରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଦେଖ କିଭଳି କିଭଳି ସନ୍ତାନମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। କାହାର ଗୋଡ଼ ଚଳୁନାହିଁ, କେହି ବାମନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି ହୋଇନଥାଏ। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଆଦି ବି ନଥାଏ। କ୍ଲିନ୍ ସେଭ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଇଏ ପୁରୁଷ, ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ବାବା କଳ୍ପକଳ୍ପ ଆସି ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା, ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ କରେକ୍ସନ୍ ହୋଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ବାବା ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ବିଷୟରେ ଯାହା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ତ କହିବେ ଏହା କ'ଣ? ପୂର୍ବେ ଏଭଳି କହୁଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର 2 ରୂପକୁ ମିଶାଇ ବିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଏ। ବାକି 4 ଭୁଜାଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଥାଆନ୍ତି କି?
ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳାଇଥାନ୍ତି ଯେପରି କଣ୍ଢେଇର ଖେଳ। ମନୁଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଣ। ଗୀତାର ଦେଖ କେତେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ତୁମ ପାଖରେ ମୁରଲି ଢେର ଏକାଠି ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ରଖି କ'ଣ କରିବ? ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛ। ହଁ, ପଏଣ୍ଟସ୍ ନୋଟ୍ କରିବା ଭଲ ଅଟେ। ଭାଷଣ କରିବା ସମୟରେ ମନେ ପକାଇପାରିବ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବି। ବିଷୟବସ୍ତୁର ତାଲିକା ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ବୁଝାଇବି। ରାବଣ କିଏ, ରାମ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି। 5 ବିକାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ପୁଣି ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବାର ଖେଳ। ହାରିବା କିପରି ହୋଇଥାଏ? 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା। ପୂର୍ବେ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣରୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତୁମେ ବି କହିବ ଯେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛୁ। ଏହା ସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। କାହାର ଯଦି ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ତ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବହୁତ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିଯିବେ। ପ୍ରଜାରେ ପାଇ ପଇସାର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଛୋଟ ପଦ ପାଇବେ। ତାହା ବି ତ ଦରକାର ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶାରେ ରୁହ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ତଥା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ରହିବ। ତାକୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶାରେ ରୁହ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ତଥା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ରହିବ। ତାକୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ପହଁରାଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଚାର୍ଟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ବୁଝି ଲେଖିବା ଦରକାର। ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ପହଁରାଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଚାର୍ଟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ବୁଝି ଲେଖିବା ଦରକାର। ବରଦାନ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧର ହିସାବକୁ ଜାଣି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧର ହିସାବକୁ ଜାଣି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମୟର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାର ଏହା ସମୟ। ତେଣୁ ନଲେଜଫୁଲ ହୋଇ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଏଥିରେ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବି। ଏହାକୁ ହିଁ ଅବହେଳା ପଣିଆ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପଦାଦା ସ୍ନେହର ସାଗର ହୋଇ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ନେହରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ପଣିଆକୁ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କସ୍ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସାହସ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟର ବିଶେଷ ବରଦାନର ଲାଭ ଉଠାଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଉଦାସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ହୁଅ। ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଉଦାସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଯଦି ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ।
ଯେପରି କେହି ଯଦି ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ସାଗର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଗୁଣର ସାଗର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ବା ମିଶିଯିବାକୁ ହିଁ ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।